নিউটনস লস অফ গ্র্যাভিটেশন। নিউটনস লস অফ গ্র্যাভিটেশন কি বলছে? সবাই শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, দ্যাট এভরি পার্টিকেল ইন দ্য ইউনিভার্স অ্যাট্রাক্টস এভরি আদার পার্টিকেল। কি বলছে আবার শোনো, বইয়ে আছে নিশ্চয়ই। প্রথম কথা, এস এল আরোরা সবার আছে? এস এল আরোরা, অল অফ ইউ হ্যাভ আর নট? হ্যাঁ, তোমার নেই, কিন্তু তোমার যেটা আছে সেটাই সাফিসিয়েন্ট। আমি বাকিদের বলছি, জানি বাকিদের সত্যব্রত, অর্কশ, আচ্ছা আদিত্য, আচ্ছা আদিত্য তুমি হ্যান্ড রেজ করেছো, বলো কি হয়েছে? মন দিয়ে শুনবে যেটা বলছি। Every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two particles. This is the statement. After today's class, I will give all of you the PDF format of this portion, which is mentioned in that book. That is, আবার বলছি, every particle in the universe attracts each other. এই ইউনিভার্সের প্রত্যেকটা পার্টিকেলই একে অপরকে আকর্ষণ করে, একে অন্যকে অ্যাট্রাক্ট করে। and that attractive force is proportional to the mass of the individual particles, and that is the product of the mass of the individual particles. First statement, এই স্টেটমেন্টে কি বলছে? সাপোজ দেয়ার আর টু masses, one is m1 and another is m2, and their distance, it is a straight line, their distance is r, suppose. So according to Newton's laws of gravitation, the every particle attracts each other with a force which is proportional to the product of the masses of the individual bodies. That means these two bodies, which one have the having the mass m1 and m2, will attract each other with a force that is proportional to m1 into m2. Clear? And the second statement is, this force is also inversely proportional to the square of the distance between them. That is, F is proportional to 1 by r square. Clear, all of you? Please reply. All of you, please reply. Okay? Any problems? Okay. Now, you all know that suppose x is proportional to y and x is proportional to z, or 1 by z, whatever. If you then you can combine these two equation or these two proportionality equation in such a way that x is equals to yz. Yes or no? Swastika, sorry, Saraswati and Aditya. So these two statements you can combine such as f is proportional to m1 m2 by r square. Yes or no, Aditya? বুঝতে পারছো? Are you able to understand, Aditya? Please reply. Hello. Swastika, Orko, Vishwajit. Okay. Now you know, suppose any equation which is expressed as a relationship as a proportionality, then you can equate this equation, you can express this in terms of equality. What will be this? X is proportional to yz. So you can say x is equal to kyz. Proportionality থেকে equal গেলে একটা proportionality constant আছে, that is called k here. So here also f is proportional to m1 m2 by r square. So if you want to express in terms of equation, what will happen? F is equals to some constant. Here that constant is called universal gravitational constant. That constant is expressed as a capital G. So F will be equal to some constant, that is capital G, into m1 m2 by r square. Yes or no? এত অবধি সবাই বুঝতে পারছো? This is the main expression of Newton's laws of gravitation. All of you, please reply. Aditya, তোমার রেসপন্স পাচ্ছি না। Aditya, please on your microphone and response, whether or not you understand or not. Aditya, okay. So F is equal to G m1 m2 by r square. এত অবধি সবাই ক্লিয়ার? সত্যব্রত বুঝতে পারছো? বিশ্বজিৎ, তর্ক। সো দেখো, এবার আমি এটা মুছে দিলাম। ছাত্র তো
হ্যাঁ স্যার। তো কেউ না বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলবে। So f is equals to g m1 m2 by r square. Now from here you can define g. তার আগে জি এর সম্বন্ধে কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলে দিই, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতেই পারে, স্টেট দ্য নিউটনস লস অফ গ্র্যাভিটেশন, স্টেটমেন্ট দাও। স্টেটমেন্ট দিলেই যদি 2-3 নাম্বার আসে, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন টার্মস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা তোমাদের বইয়ে লেখা আছে, যেটা বললাম, এভরি পার্টিকেল ইন দ্য ইউনিভার্স অ্যাট্রাক্টস every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ঠিক আছে? and last part, this force is along the line joining the two particles. এই দুটো যে পার্টিকেল আছে তাদের যেই লাইন দিয়ে জয়েন করছে, তাদের সেই জয়েনিং লাইন বরাবর ফোর্সটা কাজ করবে। এই গেল স্টেটমেন্ট, প্রথম কাজটা করতে হবে। তারপরে তোমাকে এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা লিখতে হবে। লেট দেয়ার আর, কি লিখবে এটা লিখে, লেট দেয়ার আর টু masses having m1 and m2 and the distance between them is small r. So according to Newton's laws of gravitation, f is proportional to m1 m2 and f is proportional to 1 by r square also, or you can see inversely proportional. তো এই স্টেটমেন্টটা লিখবে, তারপর এটা লিখবে, তারপর এটা লিখবে, where g is called universal gravitational constant. নাও what is the meaning of universal gravitational constant? এটা তোমাদের কোশ্চেনে আসে, why capital G is called universal gravitational constant. এটা একটা লেখা আছে টার্ম, that is called universal gravitational constant. G is called, এখানে লিখছি, universal gravitational constant. Why? So, see, first of all, G is here presented as a proportionality constant of this relation, and if you want to calculate the force of attraction between the two masses of any body having their masses and some distances between them, then you have to know the value of capital G. yes or no? দেখো এখানে m1 m2 r square এবং g, তিনটে জিনিসেরই যদি তুমি এই তিনটে এবং চারটে চারটে জিনিসেরই যদি ভ্যালু জানো, তাহলেই তুমি ফোর্সটা বার করতে পারবে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, দ্যাট ইজ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা, তাহলেই তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। দেন অনলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ফোর্স। ইয়েস অর নো? অল অফ ইউ প্লিজ রিপ্লাই। সাপোজ তুমি m1 এর ভ্যালু জানো, m1 m2 এবং r এদের তিনটের ভ্যালু জানো, but you do not know the capital G value, you will not able to find out the magnitude of the force. Yes or no? So you have to know these two things, these two and three things, and also that is m1 m2 and r এর value, and also you have to know the value of the capital G, then only you can able to understand the or you can calculate the value of the force. Yes or no? So capital G এর ভ্যালুটাও দরকার। now the capital G is constant in such thing and such a way that এর এই যে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, এর ভ্যালুটা সব জায়গাতেই কনস্ট্যান্ট থাকে, এই কনস্ট্যান্টটা কোনো ভ্যারি করে না, মানে এইখানে একটা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হবে, অন্য জায়গায় এরকম হবে, এরকম না। মানেটা কি, একটু আমি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দেখি। এটা ল্যাঙ্গুয়েজ যদি তোমাদের বইয়ে লেখা আছে, তারপর আমি এটাকে এক্সপ্লেনেশন করবো, তা না বুঝতে পারলে তুমি এটা লিখতে পারবে না। You have to first understand the value of capital G is constant everywhere. Everywhere means, suppose you are in the earth, পৃথিবীর ভেতরে ক্যাপিটাল জির যা ভ্যালু, পৃথিবীর বাইরেও ক্যাপিটাল জির ভ্যালু এক। in the space the value of capital G is same constant. In the sun the capital G value constant. So capital G is constant everywhere. all of you please reply, বুঝতে পারছো? yes or no? একটু রিপ্লাই দেবে। the value of capital G is constant in everywhere. এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু সব জায়গাতেই সেম। সে পৃথিবীতে ধরো এয়ারে আছো, আকাশে আছো, মাটিতে আছো, সমুদ্রের জলে আছো, মহাকাশে আছো, পৃথিবীর বাইরে আছো, মানে পৃথিবীর বাইরে স্পেসে, মহাকাশে, সূর্যে, চন্দ্রে, অন্য প্ল্যানেটে, সব জায়গাতে ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট। বারবার বলছি, এই ক্যাপিটাল জি, এই ভ্যালু কনস্ট্যান্ট। সো ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য লোকেশন, এটা সব জায়গাতেই সেম। another thing, capital G does not depend, the value of capital G does not depend on the medium between which
the m1 and m2 is placed, মানে m1 m2 কোন মিডিয়ামে আছে তার উপরেও কিন্তু ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু ডিপেন্ড করে না। মানে ধরো তুমি এই দুটো মাসকে m1 এবং m2 তোমার আমাদের পৃথিবীর উপরে আছে, আকাশে মানে ধরো এমনি বাতাসে মাটির উপরে আছে, তখন যা ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু হবে, এই দুটো জিনিসকে ধরো তুমি জলের ভেতর ডুবিয়ে দিলে, এই m1 আর m2 এদের মাস সেম রাখলে আরও সেম রাখলে ডিস্টেন্সও সেম রাখলে, এবার তুমি জলের তলায় ডুবিয়ে দিলে, তো সেখানেও ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু সেম থাকবে। এর ফলে কি হচ্ছে দেখো, সাপোজ দুটো মাস m1 আর m2, ঠিক আছে, ওদের মধ্যে ডিস্টেন্স আর তুমি ধরো পৃথিবীর উপরে এরকম রেখেছো, এবার মানে মাটির উপরে রেখেছো, এবার একে জলের তলায় ডুবিয়ে দিলে, সেম ডিস্টেন্স রাখলে m1 এবং m2 সেম ডিস্টেন্স রাখলে, আমি আর লিখছি না, পুরো জিনিসটাকে তুমি জলের তলায় নিয়ে গেলে, তাহলে তাদের মধ্যে মিডিয়ামটা কি থাকলো, প্রথমে কি ছিল এয়ার যখন পৃথিবীর উপরে ছিল, এবার জলের তলায় নিয়ে গেলে, তাহলে তাদের মধ্যে মিডিয়াম কি থাকলো, ওয়াটার, কিন্তু তাদের মধ্যে তাদের মাস এবং ডিস্টেন্স সেম থাকলো, মানে মাস এবং ডিস্টেন্স চেঞ্জ করে না, শুধু ভেতরে জলের তলায় নিয়ে গেলে। তাহলে যদি ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু সেম থাকে তাহলে কি হবে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ভ্যালুও সেম থাকবে, মাটির উপরে এই দুজনের মধ্যে যা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স হবে জলের নিচেও সেম হবে। ইয়েস অর নো একটু রিপ্লাই দেবে। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? স্বস্তিকা, সাত্যত, বিশ্বজিৎ, বিকজ m1 m2 আর তো কম রয়েছে না, তো ক্যাপিটাল তার মানে কি, ফার্স্ট পয়েন্ট ক্যাপিটাল জি সব জায়গাতে সেম, সেকেন্ড পয়েন্ট কি, ক্যাপিটাল জি ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য মিডিয়াম, m1 m2 কোন মিডিয়ামে আছে তার উপর ডিপেন্ড করছে না, দেখো সব জায়গাতেই সেম। And the third thing that is also very important, capital G's value, the value of capital G does not depend on the state of the masses. State of the masses মানে এটা খুব বোঝায়, state of the masses, state or nature or size, এইটাও বোঝায়, তাদের উপরও ডিপেন্ড করে না। তার মানে ধরো তুমি ভালো উদাহরণ দিচ্ছি, দুটো বরফের টুকরো নিয়েছো, যার একটার মাস m1 আর একটার মাস m2, এই দুটো বরফের টুকরোর মধ্যে ডিস্টেন্স রেখেছো আর, তো তখন তাদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স হবে
I have mentioned already. Clear? All of you please reply. Yes, sir. Okay. Now the two or three things I will do that in this topic, that what is the value of g, g এর যে ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট বলছে তার ভ্যালু কি, তার ইউনিট কি, and তার ডাইমেনশন কি, এইগুলো আছে। তো ফার্স্ট অফ অল আই ডু দ্য হোয়াট উইল বি দ্য ইউনিট অফ জি। তো এখান থেকে দেখতে পারবে জি এর যে এক্সপ্রেশনটা আছে, তো জি এর এক্সপ্রেশনটা যদি এখান থেকে একটু সলভ করো তাহলে কি পাবে দেখবে, যদি তুমি জিটাকে লেফট সাইডে নিয়ে যাও বা জিটাকে রাইট সাইডে রেখে সবকটাকে বাঁ দিকে নিয়ে যাও, তাহলে জিটা কি হবে, ক্যাপিটাল জি উইল বি ইকুয়ালস টু এফ ইন্টু আর স্কোয়ার বাই m1 m2। yes or no? all of you please reply. f into r square by m1 m2। clear all of you? so তাহলে এক্ষেত্রে ক্যাপিটাল জি এর ইউনিট কি হবে, ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট, এই ফর্মুলাটা জানলেই তোমরা বার করতে পারবে। সো সাপোজ আমি এসআই ইউনিট বার করছি, ইউনিট অফ জি, ক্যাপিটাল জি এসআই, এসআই ইউনিটের ফোর্সের ইউনিট কি হয়, নিউটন, তাই তো? রেডিয়া আর মানে লেন্থ, আর এর ইউনিট কি, মিটার, তার মানে এটা হবে মিটার স্কোয়ার, আর মাসের ইউনিট মিটার স্কয়ার পার কেজি স্কয়ার। কেজি স্কোয়ার। সো ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু হবে নিউটন মিটার স্কোয়ার বাই কেজি স্কোয়ার। তো সিজিএস এ কত হবে, সিজিএস এ হবে ক্যাপিটাল জি এর ইউনিট, এটা হবে, এটার ইউনিট হচ্ছে ডাইন, এটা হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর এর ইউনিট, আর এটা হবে গ্রাম স্কোয়ার, গ্রাম ইন্টু গ্রাম, দ্যাট ইজ গ্রাম স্কোয়ার। ক্লিয়ার? ডাইন সেন্টিমিটার স্কোয়ার বাই গ্রাম স্কোয়ার। এবার ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু কি, আমি ওপরেরটা মুছে দিচ্ছি তলার এক্সপ্রেশনটা রেখে। তো ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল জি, এই ভ্যালুটা মনে রাখবে, এসআই এ, এটা যেমন এসআই আমি বলছি, এসআই এর ভ্যালুটা কি আছে, এই টার্মটা মনে রাখবে 6.67 ইন্টু 10⁻11, 10⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। ওটা রাইট সাইডে চলে যাচ্ছে না, এটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, এসআই এ ইউনিট হবে নিউটন মিটার, 6.67 ইন্টু 10⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। আর সিজিএস এর 10 to the power 5 6.67 into 10⁻8 9 সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার গ্রাম স্কোয়ার। ক্লিয়ার? এই একটা পার্ট গেলে এই ভ্যালুগুলো মনে রাখবে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, বিকজ ইট উইল বি ভেরি ইউজফুল ফর প্রবলেম সলভিং, নিউমেরিক্যাল, নিউমেরিক্যাল সলভ করতে গেলে ভ্যালুগুলো একদম মনে রাখতে হবে, এসআই এবং সিজিএস, বেশি এসআইটা মনে রাখবে। এবার এসআইটা মনে রাখবে, ওকে। এবার ধরো দুজন, কতগুলো আবার ব্যাপার আছে, এই তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আবার খুব অল্প ডিস্টেন্সের মধ্যে কাজ করে না, এটাও ব্যাপার আছে। তাহলে তোমরা বলতে পারো যে সাপোজ স্যার দুটো মাস আছে, এটা আমি পরে আসছি, m1 m2, দুটোর মধ্যে ধরো কোনো ডিস্টেন্স নেই, কিন্তু ডিস্টেন্স তো থাকবেই, কারণ ওদের মধ্যে তো সেন্টার পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্স থাকবে, ইয়েস অর নো? দুটো সেন্টার যদি লেগেও থাকে, সেন্টারের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স থাকবে, তো একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স থাকবে। এবার যদি বলো স্যার আর যদি জিরো হয়ে যায়, আর জিরো হয়ে গেলে এফ কত হবে বলো, m1 m2 বাই আর স্কোয়ার, আর যদি জিরো হয়ে যায় ফোর্স ইনফিনিটি হয়ে যাবে না, ইয়েস অর নো বলো? if r becomes 0 then force will be what, infinite? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, অনেকে লিভ করে গেল, 1 2 3 4 কে লিভ করেছে, সোর্স থেকে অর্ক মানে লিভ করে গেছে। so this is not, because gravitational force is limited, that কন্ডিশনটা হচ্ছে একটা মিনিমাম ডিস্টেন্সের থেকে অল্প ডিস্টেন্স হয়ে গেলে এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা কাজ করে না, বুঝতে পেরেছো? এগুলো কিন্তু বইয়ে খুব আলগা ভাবে, মানে অল্প করে সাইডে লেখা আছে, একটু ভালো করে লেখা থাকে।
সো দিস কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তার মানে একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স থাকতে হবে, খুব মানে মাইক্রো লেভেলে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল, মানে সাব অ্যাটমিক মানে ধরো নিউক্লিয়াসের ভেতরে, আমরা জানি একটা অ্যাটমের ভেতরে কি থাকে, নিউক্লিয়াস থাকে, তার ভেতরে প্রোটন নিউট্রন থাকে। তো তোমরা বলতে পারো তাদের মধ্যে তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থাকবে না, না তাদের মধ্যে থাকবে না, কারণ তাদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা এতটাই কম হয়ে যায়, একটা প্রোটন মানে 10⁻⁻8 ধরো ডিস্টেন্স, খুবই অল্প ডিস্টেন্স, একেবারে লাগানো, প্রায় ছোট্ট ছোট্ট ডিস্টেন্স। সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলের ক্ষেত্রে মানে তাদের মধ্যে মেন মুদ্রা কথা হচ্ছে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল বলে ছেড়ে দেয়। তার মেন কনসেপ্টটা হচ্ছে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলের ডিসটেন্সটা খুবই কম, একেবারে জিরোর কাছাকাছি। সো অতটা অল্প ডিসটেন্সে গ্র্যাভিটেশনাল ল কাজ করে না। ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল ল এর এই ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল ল এরও কতগুলো লিমিটেশন আছে, যে এই ফোর্সটা, এই লটা কোথায় লাগু হবে, কোথায় অ্যাপ্লিকেবল আর কোথায় অ্যাপ্লিকেবল না। তো যখন নাকি খুব সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলের মতো খুব ছোট ছোট ডিসটেন্স যেখানে আছে, একদম আর ইকুয়াল টু জিরো, প্রায় কাছাকাছি, জিরোর কাছাকাছি, সেইখানে লস অফ গ্র্যাভিটেশন কাজ করে না। বুঝা গেছে? এর জন্য তাহলে কোথায় কাজ করবে, ডিসটেন্স দুটো বডির মধ্যে মিনিমাম একটা অ্যাফোর্ডেবল থাকতে হবে বা মেজারেবল থাকতে হবে, তখন কাজ করবে। তো ধরো এখানে আমি যেটা বলছি, তখন দুজন ব্যক্তি একটা ডিস্টেন্সে যদি গায়ে গায়ে লেগেও থাকে, তাও তো ওদের মধ্যে একটা, ওদের সেন্টার অফ মাস বলে একটা কনসেপ্ট আছে, রোটেশনে পড়বে। সেন্টার অফ মাস মানে প্রত্যেকটা মাসের একটা সেন্টার থাকে, তাদের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স থাকবে, তাই না? দুটো লোক যদি একদম লেগেও থাকে, তাও তাও তাদের মধ্যে একটা সেন্টার অফ মাসের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স থাকবে, তাই না? তো তখনও মিনিমাম একটা ডিস্টেন্স থাকবে, তো তখন এদের মধ্যে ফোর্স কত হবে, যদি ফোর্সটা বার করতে হবে, ধরো সাপোজ আমি ওদের 1 সেন্টিমিটারই ধরছি। 1 সেন্টিমিটার মানে কথার কথা, মানে সেন্টার অফ মাস বুঝতেই পারছো, 1 সেন্টিমিটার মানে ঠিক আছে। তো তাদের মধ্যে ফোর্স কত হবে, m1 m2 কত, 60 × 60, জি এর ভ্যালু, জি এর ভ্যালুটা আমি এখানে লিখলাম, আগে ছিল তো, তো জিটা আমি পরে লিখছি, m1 m2 ইন্টু জি করতে, তো জি এর ভ্যালু 6.67 ইন্টু 10⁻⁻8, সরি -11, আমি তো এসআই ইউনিট করছি, -11 বাই 1 সেন্টিমিটার বলেছি, তো 1 সেন্টিমিটার কে তুমি মিটারে কনভার্ট করো, তাহলে কত হবে, 1/100, এত মিটার এর স্কোয়ার। তাহলে এটা উপরে গেলে কত হবে, এই 100 10⁴ হবে, এটা তো নিচে 10⁴, মানে এটা উপরে চলে যাবে, তো 10⁴ হয়ে যাবে, তার মানে এখানে হবে 10⁴। আর এখানে দেখো 60 60, তুমি পাওয়ার গুলো দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এখানে একটা 10 একটা 10, তাহলে 10 স্কোয়ার, তাহলে এটা হয়ে যাবে কত, 10⁶। যদি এই শূন্যগুলোকে মিটিয়ে দাও, তাহলে 6 × 6 36, 36 × 6 করলে সামথিং হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 36 × 6 যদি করো 21, to 21/6 into 6, 10⁻, approximately 10⁻⁻5। এবার এটাকে যদি তুমি পয়েন্টে নিয়ে যাও, ধরো 2 এ লিখবে, তাহলে যদি এই পয়েন্টগুলোকে তুমি এখানে পয়েন্ট নিয়ে যাও, তাহলে কি হবে, 10⁻³ হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারছো এই ফোর্সটা কতটা কম, দুটো 60 কেজির লোক, তাদের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন একদম কাছাকাছি লেগে থাকলেও কতটা কতটা কম অ্যামাউন্টের ফোর্স। দ্যাটস ওয়াই উই ডু নট ফিল the gravitational attraction force between us। আমরা নিজেদের মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স খুব একটা মেজার করতে পারি না, কারণ তাদের মধ্যে কোনো খুবই অল্প ফোর্স। তাহলে এবার বলো তো অল অফ ইউ, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কার মধ্যে মেজারেবল হয়, মানে একটা মিনিমাম লেভেলের পাবে, ইট ডিপেন্ডস অন, হ্যাঁ বলো, ওয়াই, বিকজ দেখো এখানে ফোর্সটা কেন এত কম হচ্ছে, বিকজ উই হ্যাভ ভেরি লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ মাস, 60 কেজি, 60 কেজি মাসটা খুবই, the mass of the individual bodies or particles, or you can say human beings যাই বলো, very small compared to the, এটা খুবই অল্প। তার ফলে যেহেতু গ্র্যাভিটেশনাল, ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর ভ্যালুটা অনেক অল্প, দেখো 10⁻⁻11 ভেরি নেগলিজিবল, তো এই দুটো খুব অল্প, ছোট বলে এদের প্রোডাক্টের ভ্যালুটা খুব কম আসছে। তাহলে দুটো ফোর্সটা বাড়াতে গেলে কি বাড়াতে হবে, কারণ ক্যাপিটাল জি তো কনস্ট্যান্ট, ইফ মাস ইজ ভেরি হাই, m1 and m2 যদি খুব হাই হয়, তাহলে তুমি যেহেতু ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু খুব অল্প, ভেরি স্মল, এই দুটোর ভ্যালু বেশি খুব হাই হলে, তাহলে তুমি এই দুটো প্রোডাক্ট করে, হ্যালো সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা, ফ্রিজ হয়ে গেল নাকি ভিডিওটা, এবার আবার এসছে। তো তার মানে যেটা বলছি, মাস ইজ ভেরি স্মল, বুঝতে পারছো? তো মাস যদি আমরা খুব ভেরি হাই অ্যামাউন্টে হয়, তাহলে তুমি একটা অ্যামাউন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পাবে। তার মানে মাসটা কি, একটা ট্রাকের ওজন 1 টন, সে দিয়েও তুমি ওই ফোর্সটা খুবই অল্প থাকবে। হেভেনলি বডি মানে প্ল্যানেট, একটা প্ল্যানেটের মাস কত, একটা ধরো আর্থ, মুন,
তারপরে যে কোনো প্ল্যানেট, into the ইউরেনাস, power 24. নেপচুন, ইয়েস, তাদের মাস ইন টার্মস অফ কেজি যদি দেখো, 10 টু দি পাওয়ার, ধরো এক একজনের মাস টেন টু দি পাওয়ার 24, আরেকটার মাস ধরো এত কেজি আর কি, 10 টু দি পাওয়ার ধরো 10, 40. 24 বা 10 এরকমও যদি হয়, দেখো একটার মাস বেশি হলেই হয়ে যাবে, তাই না? তোমার তো M1 M2 দিয়ে কাজ, এটা ধরো M1 আর এটা হচ্ছে M2, বুঝতে পারছো? এগুলো আমি বুঝে দিচ্ছি। ধরো সাপোজ এই জায়গাটাই বোঝার, এটা ধরো M1 = 10 টু দি পাওয়ার 24 আর M2 = 10 টু দি পাওয়ার 10, এটা একটা প্ল্যানেটের মাস বা কিছু বলতে পারো, এত কেজি বা কিছু, মানে বিশাল হিউজ মাস, তাহলে এদের মধ্যে তুমি ফোর্স পাবে একটা, জি এর ভ্যালু 6.67 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -11 ইন্টু এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 24 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 10, এত বাই এদের মধ্যে ধরো একটা ডিস্টেন্স আছে 1 কিলোমিটার কি কয়েক হাজার, সেই ডিস্টেন্স তো অনেক হতে হয়, কয়েক কিলোমিটার, কয়েকশো কিলোমিটার, ধরো 200 কি সাম থাউজেন্ড অফ কিলোমিটার, কারণ হেভেনলি বডির মধ্যে তো ডিস্টেন্স অনেক হয়, ধরো 10 টু দি পাওয়ার 8 কিলোমিটার, 24 10 করলে হবে 34, 34 - 11 করলে কত হবে, 34 - 11 করলে 3 1 2 23, তাই তো? ইয়েস অর নো? 23 - 8, 8 তো নিচে আছে, তাহলে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত হবে, 23 - 8 করলে হবে কত বলো, 15, এত নিউটন, ফোর্সের ইউনিট নিউটন, তো এত নিউটন হবে। তাহলে বুঝতে পারছো, যত হেভেনলি বডি হবে, মানে এই জন্যই বিভিন্ন প্ল্যানেটের মধ্যে তুমি এই একটা মেজারেবল বা একটা সাম অ্যামাউন্ট অফ, গুড অ্যামাউন্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তুমি পাবে, কারণ বিকজ দেয়ার মাস আর ভেরি হাই। দেখো M1 কত, অনেক 10 টু দি পাওয়ার এত কেজি, কথার কথা, বা হেভেনলি কোনো প্ল্যানেট না হলেও যদি বড় কোনো প্ল্যানেটের টুকরো হয়, যেমন নাকি তোমরা দেখো উল্কা বা বিভিন্ন এক্সট্রা প্ল্যানেটারি ম্যাটেরিয়াল, সেগুলোর ক্ষেত্রে মাস খুব হাই হয়, তখন তাদের মধ্যে তুমি একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স পাবে। এই জন্যই দেখবে যখন ধরো এটাও কিন্তু ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল বলতে পারো, ধরো একটা বড় প্ল্যানেট যাচ্ছে, বড় একটা প্ল্যানেট আছে, উল্কা দেখেছো তো, উল্কাকে ইংলিশে কি বলে, এনি ওয়ান অফ ইউ? দেখো না ধূমকেতু, Meteorite. হ্যাঁ নিউক্লিয়ার, এটাই বলে। ধরো ও তো স্পেসের মধ্যে আপন মনে যাচ্ছে, ওকে তো কেউ বাধা দেওয়ার নেই, কিন্তু যেতে যেতে যেই ও আর্থের খুব কাছাকাছি চলে আসে, ধরো যাচ্ছে আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের কাছে চলে আসে, সেটা পড়াবো, আর্থের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন কি হয়, then what happens, then the earth attracts it, because এই G m1 m2/r² করে দেখো, আর্থের মাস তো খুব বেশি, yes or no? যদি তুমি M1 দেখো, আর্থের মাস খুব বেশি, আর এটা হয়তো অত বড় সাইজের না, এর মাস হয়তো বেশি না, কিন্তু যেহেতু আর্থের মাস খুব বেশি, আর এদের মধ্যে যখন আর্থের খুব কাছাকাছি চলে আসছে, এই ডিস্টেন্স আরটা খুব কম হয়ে যাচ্ছে, ফোর্স ইজ হোয়াট, ফোর্স ইজ হোয়াট, G m1 m2/r²। তো M1 ধরো আর্থের মাস এটা খুব বেশি, আর ডিস্টেন্স ধরি ও ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসলে ডিস্টেন্স খুব কমে যাচ্ছে, তারপরে কি ডিস্টেন্স কমলে এই ফোর্সটা বাড়ে, তো আর তো নিচে আছে, ডিস্টেন্স কমে যাচ্ছে, ফলে ফোর্স বাড়ছে, আর M1 তো বেশি, পৃথিবীর মাস তো বেশি, তার ফলে ফোর্সটা বেড়ে যাচ্ছে, যে যেতে যেতে কাছে চলে আসলে ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ও পৃথিবীর দিকে পড়তে শুরু করে, বুঝতে পেরেছো? কারণ এখানে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা একটা মেজারেবল কোয়ান্টিটিতে চলে যাচ্ছে, একটা গুড অ্যামাউন্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তুমি পেয়ে যাচ্ছে এই দুজনের মধ্যে, তার ফলে ও পড়ছে, বুঝতে পারছো? একটু রিপ্লাই দেবে, ইয়েস অর নো? Yes, sir. আদিত্য, বিশ্বজিৎ, স্বস্তিকা, সাতব্রত, Yep. Yes, sir. Yes, sir. this is the very high level thinking that is not expressed in terms of in your book, but এই concept গুলো তোমাদের কাজে লাগবে, because this type of question may come in your this type of conceptual question may come in your board exam as well as in NEET and JEE। তোমরা হয়তো দেখেছো এখন তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে, অনেক কেস স্টাডি এসছে, দেখেছো? 5 to 10 numbers usually comes 8 or in CBSE pattern case study type of question, সেখানে কনসেপ্ট গুলো দেবে, যে এরকম কনসেপচুয়াল দেবে, তো দিস ইজ ওয়াই দ্য ক্যাপিটাল জি
তোমার হেভেনলি বডির মধ্যে মাস থাকে। তো এখন আমরা যেগুলো ডিসকাশন করেছি, ক্যাপিটাল জি এর ইউনিট বলেছি তোমার, তারপরে ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু বলেছি, তারপরে কনসেপ্টটা ডিসকাশন করেছি। তা কেন দুটো বডির মধ্যে, আমাদের নর্মাল বডির মধ্যে ফোর্সটা খুব কম থাকে আর হেভেনলি বডির মধ্যে বেশি থাকে। নাও আই উইল ডিসকাস ভেরি সিম্পল থিং অ্যাবাউট দ্য ডাইমেনশন অফ দ্য ক্যাপিটাল জি। ডাইমেনশন কোনো জিনিস বার করতে গেলে তোমাদের হয়তো আগে আমি করিয়েছি, তোমার একটা ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন লাগে, যে দুটো কোয়ান্টিটির মধ্যে জানতে চাইছো, তো ইউ হ্যাভ টু নো সাম ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন বিটুইন দোজ, দেন ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট। তো এফ ইজুকাল টু কি বেরিয়েছে, জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার। তো তাহলে ক্যাপিটাল জি ডাইমেনশন কি হবে, তার রিলেশনটা একবারে লিখে নাও। রিলেশন কি, এফ ইন্টু আর স্কোয়ার বাই এম ওয়ান এম টু। তো হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স, আমি তোমাদের বলেছিলাম ফোর্সের ডাইমেনশন সবসময় মনে রাখবে একদম, মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন করে যেটা এসেছিল, মাস হচ্ছে এম আর অ্যাক্সেলারেশনের ডাইমেনশন হচ্ছে এল বাই টি স্কোয়ার। তো এফ এর ডাইমেনশন সবসময় মনে রাখবে, এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ ফোর্স। তো এখানে বসিয়ে দাও, ফোর্সের ডাইমেনশন এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু। আর আর মানে কি, ডিস্টেন্স, দুটো বডির মধ্যে ডিস্টেন্স, সেটাই তো, এটা ধরো এম ওয়ান, এটা এম টু, এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স আর, তাহলে এটা কি হবে, এল স্কোয়ার। আর এর ডাইমেনশন এল, তাহলে এল স্কোয়ার। আর মাস এম ওয়ান এম টু মানে এম এম, তাহলে জি এর ডাইমেনশন কি হবে, এম স্কোয়ার হয়ে যাবে, এম এম মানে কি, এম স্কোয়ার। তাহলে এটা দাঁড়াবে এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান, এটা হবে এল কিউব, তাই তো। আর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু, দিস ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ ক্যাপিটাল জি। তাহলে ক্যাপিটাল জি সব কটা জিনিসই হয়ে গেল, ইউনিট জেনে গেলে, ভ্যালু জেনে গেলে, অ্যান্ড ওর ডাইমেনশনও জেনে গেলে। ক্লিয়ার? এই ক্যাপিটাল জি ডাইমেনশন তোমাদের মুখস্থ করতে হবে না, যদি বলে ফর্মুলাটা মনে রাখবে না, কেন বেশি মুখস্থ করবে, ফর্মুলাটা মনে রাখবে, প্রত্যেকের ডাইমেনশন বসিয়ে দেবে, ইউ ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট দ্য ডাইমেনশন অফ ক্যাপিটাল জি। ঠিক আছে, তো মনে রাখার কিছু নেই। ক্লিয়ার অল অফ ইউ? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. Now I will discuss the relation between capital G and small g. প্রথমে সেই রিলেশনটা আমি আগে বার করব। ক্যাপিটাল জি ইজ কল্ড, তোমরা জানো, আচ্ছা একটু ক্যামেরাটা উপরে করতে হবে তো। রিলেশন বিটুইন ক্যাপিটাল জি ইজ ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এন্ড স্মল জি মানে কি, অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, তাই তো। এস অর নো? তো কোনো জিনিসের ওয়েট কত হয় তোমরা জানো? ওয়েট মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ওয়েট? হ্যালো, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? Force by which an object is attracted toward the center of the earth. Earth, very good. So suppose an object is on the surface of the earth. An object, this is the earth and this is the center. So object, we all live on which places of earth? All of you know very well. We live on the external surface of the earth. তাই তো, আমরা সারফেসে থাকি, তাই তো। দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড বা মাটি, এর তলায় গেলে তোমরা মাটি পাবে, জল পাবে, ইত্যাদি পাবে, তাই তো, বিভিন্ন মিনারেলস পাবে, লাভা পাবে। তো উই অল লিভ অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ। তো ধরো এখানে অ্যাট দ্য সারফেস দেয়ার ইজ এ মাস হুইচ হ্যাজ ভ্যালু এম ওয়ান এম। তাহলে এই এম মাসের বডিটাকে আর্থ যেই ফোর্সে অ্যাট্রাক্ট করবে সেটাই ওর ওয়েট। তো অ্যাট দিস প্লেস, অ্যাট দ্য সারফেস, সাপোজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ইজ জি, the value of the acceleration due to gravity at this surface is g. So what will be the weight? Weight is equal to mg, yes or no? And this is the force with which the earth is attracting this body. So যদি আর্থের, সাপোজ আর্থের এখান থেকে ওর ডিস্টেন্সটা কি হচ্ছে বলো, ক্যাপিটাল আর, তাই তো, yes or no? Capital R is what? Radius of the earth, radius of Yes, sir. earth। তাহলে কি হবে,
then the distance between this body and the center of the earth is capital R. So here W is equal to mg. What is G? Mention. G is the value of the acceleration due to gravity at the surface of the earth. Small g is, this is very important, এই জায়গাটা হিসাবে গন্ডগোল করে, value of acceleration due to gravity at the surface of the earth, that is at the ground level. See, small g is variable. I will discuss in the next class or later on. Next class তো বলবোই, আজকে যদি সম্ভব বলবো. You will see small g is not constant. It is variable. You will see. তো এই ক্ষেত্রে কি বললাম, এই যে g টা কি, small g is the value of the acceleration due to gravity at the surface of the earth. And you all know at your in your class 9 that small g এর value কত? 9.8 meter per second square. You all know this. তোমরা যেটা পড়েছিলে ক্লাস 9 এ, এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ারও বলা হয়. This is what? This is the value of acceleration due to gravity at the surface of the earth. Clear? তো এবার দেখো, if you apply Newton's gravitational law here, then you can also find out the force. এই W টা কি? একটু আগে যেমন আদিত্য বললো, W is the force. Yes or no? With which is the force with which earth attracts the body? Yes or no? একটু রিপ্লাই দেবে আদিত্য. So according to now, কি বললে স্যার? এটাই তো তুমি একটু আগে বললে না, this is the force, weight is the what, যেটা তোমরা পড়েছিলে, force with which earth attracts the body toward the center. So this is the force. Yes or no? With which the earth attracts this body. একটু রিপ্লাই দেবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। So now I will calculate this force now in different way according to Newton's gravitational law. Newton's universal gravitational law দিয়ে এতে দুজনের মধ্যে ফোর্স বার করব. So according to Newton's universal gravitational law, তাদের মধ্যে ফোর্স কত হবে? দেখো বডিটা এবং আর্থ এদের মধ্যে ডিসটেন্স কত? ক্যাপিটাল আর, তাই তো? তাহলে অ্যাকর্ডিং টু তাদের মধ্যে ফোর্স কত হবে? ওদের মাস কত? বডিটার মাস স্মল এম, আর পৃথিবীর মাস, যদি দ্য মাস অফ দ্য আর্থ, সাপোজ আমি আগে লিখে দিই, যদি মাস অফ দ্য আর্থ সাপোজ ক্যাপিটাল এম ইজ দ্য মাস অফ আর্থ হয়, তাহলে দুজনের মধ্যে অ্যাট্রাকশন কত হবে? ক্যাপিটাল জি, capital M mass of earth into small m, that is the mass of the small body, by তাদের মধ্যে ডিসটেন্স কত? ক্যাপিটাল আর, এর স্কয়ার. ক্লিয়ার? তাহলে F কত দাঁড়াচ্ছে? gmm by r square. Now this is F and this is also F according to weight, or it is actually comes from whom? Which formula? Mass into acceleration, তাই না? Force is equal to mass into acceleration. এখান থেকেই তো এই ওয়েটের এই ফোর্সের কনসেপ্টটা এসেছে. দেখো m is the mass and g is the কি? acceleration due to gravity. সেখান থেকেই এই ফোর্সটা এসেছে, এই ফর্মুলাটা এসেছে, ওয়েট বা ফোর্স. তাহলে এই দুটোই তো সেম. তুমি গ্র্যাভিটেশনাল ল দিয়ে এই ফোর্স, এদের দুজনের মধ্যে ফোর্স বার করলে, আর ওয়েটের কনসেপ্ট থেকে বা মাসের মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন এই ফর্মুলা দিয়ে তোমরা বার করেছিলে, তাদের মধ্যে ফোর্স কত? mg. ইয়েস আর নো? তো এই দুটো ইকুয়েট, সেম সেম তো ফোর্স, কিন্তু ফোর্স তো নতুন কিছু না, ওর ওয়েট যেটা সেটাই তোদের অ্যাট্রাকশন ফোর্স. তাহলে এই দুটোর থেকে কি দেখতে পাচ্ছ? এফ দিস সেম এন্ড দিস সেম. তো স্মল mg, স্মল m ইনটু স্মল g ইজ ইকুয়াল টু g ক্যাপিটাল m m বাই r স্কয়ার. তাহলে স্মল g কি বেরোলো? এই স্মল m কেটে যাবে, ক্যাপিটাল জি ইনটু ক্যাপিটাল এম বাই ক্যাপিটাল আর স্কয়ার. ক্লিয়ার all of you? Yes sir. So let's see very carefully here that the value of g or the small g here, the acceleration due to gravity on the surface of the earth. So at the surface of the earth, small g will be equal to g capital G capital M by capital R square. That is the radius of the earth. এবার যদি বডিটা একটু উপরে থাকে, এত বেশি আমার লেখা হয়ে গেছে,
তাহলে জি ইজ হোয়াট, ওই একই জিনিস। স্মল জিটা কি, এটা গোলাবে না কিন্তু, ভ্যালু অফ অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি এট দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, তার ভ্যালু জিএম বাই ক্যাপিটাল আর স্কয়ার। এত পিস আবার লেখা হয়ে গেল বলবে। স্বস্তিকা, ছাত্রত, বিশ্বজিৎ হয়ে গেছে লেখা? হ্যাঁ স্যার। স্বস্তিকা, বিশ্বজিৎ, ওকে। পরের দিন যেটা করাবো তার একটা বেসিক জায়গা আমি বলে দিচ্ছি। এবার ধরো দিস ইজ দ্য মাস, দিস ইজ দ্য আর্থ। আর্থের তো মাস চেঞ্জ হবে না, আর্থের মাস সেম থাকবে। এবার বডিটা পৃথিবীর সারফেসে নেই, আকাশে আছে, ইট ইজ ইন দ্য এয়ার, একটু ওপরে, আকাশে ওপরের দিকে আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে? স্যার ডিসটেন্সটা রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ প্লাস হাইট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এবার ধরো এইটা হচ্ছে কি ক্যাপিটাল আর, মানে ডিস্টেন্স, মানে রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ, ক্যাপিটাল আর। আর এই ডিস্টেন্সটা সাপোজ স্মল এইচ, স্মল এইচ ইজ দ্য হাইট অফ দ্য বডি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, মানে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে, সারফেস থেকে এইচ হাইটে আছে। দেন হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য বডি যার মাস স্মল এম, এই বডিটার স্মল এম মাসের থেকে ও সেন্টারের থেকে কত ডিস্টেন্স আছে, সেটাকে যদি স্মল আর বলো তাহলে কি হবে? স্মল আর ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল আর প্লাস এইচ। ইয়েস অর নো? ক্লিয়ার all of you? নাও এই যে বডিটা এইচ হাইটে আছে, দ্য বডি ইজ এট এ হাইট স্মল এইচ হাইট, এই হাইটে জি এর ভ্যালু কিন্তু আর 9.8 নেই। স্মল জি এর ভ্যালু ইজ নট হিয়ার, স্মল জি হ্যাজ অলরেডি চেঞ্জ, বিকজ স্মল জির ভ্যালু দেখতে পারবে প্লেস অনুযায়ী চেঞ্জ হয়, সারফেসে একরকম, মাটির তলা একরকম, উপরে একরকম। স্মল জি ইজ নট এট অল কনস্ট্যান্ট। তো এইখানে যদি স্মল জি এর ভ্যালু সাপোজ জি ড্যাশ হয়, কি বললাম, জি ড্যাশ হয়, দেন এইখানে ওর ওয়েট কত হবে? হোয়াট উইল বি দ্য ওয়েট অর ফোর্স, যেটা তোমরা জানো অ্যাকর্ডিং টু মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন is what? m into g dash. Yes or no? If you reply দেবে, all of you understand? Because Yes, sir. acceleration due to gravity দেখতে পাবে। নাও এবার এখানে আবার তোমরা নিউটনস লস অফ গ্র্যাভিটেশন অ্যাপ্লাই করো, এদের দুজনের মধ্যে ফোর্স কত হবে অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস গ্র্যাভিটেশনাল ল? জি এম, বা তুমি আগে পৃথিবীর মাস যেটা ক্যাপিটাল এম, ইনটু স্মল এম বাই ওদের মধ্যে ডিস্টেন্স কত, স্মল আর স্কয়ার। এখানে আমি লিখে দিচ্ছি জি ড্যাশ ইজ, আমি শর্টে লিখছি, অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, এটা শর্টে লিখে দিচ্ছি, at a height h from the surface of the earth. Now see, from 2 and 3, these two forces are same thing. So m g dash will be equal to g capital M small m by small r square. Small m কেটে যাবে, তো g dash will be equal to g capital M by small r square. এটাকে যদি একটু সিম্পলিফাই করো, g dash is equal to কি হবে? g dash is equal to g capital M by, সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Smaller from the first equation, smaller is equal to what? Capital R plus H. Clear? G dash is equal to GM, capital G capital M by R plus H whole square. All of you understand? Now see, G
দ্যাট ইজ অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অ্যাট দ্য সারফেস, সেটা কত বেরিয়েছিল মনে আছে? আগে সবাই লিখে নাও, এই ডেরিভেশনটাকে সবাই লিখে নাও। সবাই বুঝতে পেরেছো এটা? gm by r square। ইয়েস, হ্যাঁ, এটা সবার লেখা হয়ে গেছে, রিপ্লাই দেবে। বুঝেছো তো সবাই? yes sir। শাশ্বত, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। শাশ্বত, বিশ্বজিৎ, ছাত্র তো বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সবাই লেখা হয়ে গেলে আমাকে বলবে। যদি সবার লেখা হয়, শাশ্বত, সুস্তিকা লেখা হয়েছে, আর বিশ্বজিৎ। এবার আমি শুধু এইখানে এটা মুছে দিচ্ছি, এই লেখাগুলো। দেখো, যখন বডিটা এইখানে ছিল, মানে এই পয়েন্টে অ্যাক্সেলারেশন ডু টু গ্র্যাভিটি ভ্যালু কত, জি ড্যাশ। আর এই পয়েন্ট এট দ্য সারফেস অ্যাক্সেলারেশন ডু টু গ্র্যাভিটি ভ্যালু কত, জি, তাই তো বলেছিলাম। সেই ভ্যালুটা কত বেরিয়েছিল, জি, যেটা নাকি আদিত্য বললো জিএম বাই, বা দেখেও যাচ্ছে করেছিলাম, আর স্কোয়ার, তাই তো? তো কম্পেয়ার, আচ্ছা এই ইকুয়েশনটাকে আমি 5 নম্বর নাম দিলাম কথার কথা। তো কম্পেয়ার টু 4 and 5, বলো তো কোনটার ভ্যালু বেশি? অবভিয়াসলি দেখো, এখানে জিএম বাই আর আছে, আর জি ড্যাশের, ভেবে চিনতে বলো, ভেবে, ইয়েস। দেখো সবাই, আদিত্য একটু মনে হয় সিলি মিস্টেক করেছে, দেখো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ধরো 3/5 স্কোয়ার, আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 3/7 স্কোয়ার, কার ভ্যালু বেশি হবে বলো আদিত্য? আবার বলছি, ভালো করে দেখো, ওপরে তো দুটোরই 3 আছে, এক্স এর উপর এক্স ইজ ইকুয়াল টু 3/5 স্কোয়ার, ওয়াই এর ভ্যালু 3/7 স্কোয়ার, তো ওপরে কে বেশি আছে? ওপরে সব কটারই সেম 3 আছে, তলায় যেই সংখ্যাটা বাড়ছে, বিকজ এক্স এর যে তলায় আছে, যেটা দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে, সেই সংখ্যাটা কম, তাই তো? ইয়েস অর নো? যত কম সংখ্যা দিয়ে ডিভাইড করবে রেজাল্টটাও বেশি হবে। তো এখানে দেখো, ওপরে ওপরে দুটোরই সেম আছে, জি ক্যাপিটাল এম, তলায় ও আর আছে, আর স্কোয়ার আছে, এখানে আর প্লাস এইচ, মানে সাম, এই যে হাইট ডিস্টেন্সটা ঢুকে গেছে। তার মানে কি হবে, এখানে দেখেই বুঝতে পারছো ফ্রম দিস এক্সপ্রেশন দ্যাট small g dash will be less than small g, মানে small g at the surface will be greater than the acceleration to gravity at the height. Yes or? ইকুয়েশন 4 বেশি আছে কি ইকুয়েশন 5 বেশি আছে? তুমি দেখো না, ওই একই লজিক দিয়ে হিসাব করো, ওপরে দুটোরই তো সেম আছে, ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল এম, দুটোরই তো সেম আছে ওপরে। তো তলায় যার বেশি হবে সেই সংখ্যাটা কম হবে, ইয়েস অর নো? তলায় কার বেশি আছে দেখো, তলায় দেখো জি ড্যাশের বেশি আছে, আর প্লাস এইচ, আর এখানে শুধু আর, তাহলে তলায় জি ড্যাশের সংখ্যাটা বেশি, আর প্লাস এইচ এর হোল স্কয়ার, এটা আর স্কয়ার। তার মানে কি হবে, জি ড্যাশ উইল বি লেস দ্যান জি হবে, বুঝতে পেরেছো? মানে এই সংখ্যাটা কম হবে, বোঝা গেছে? স্যার 4 এরটা বেশি হবে 5 এর থেকে? তলায় যার বেশি হবে সেটা তো কম হবে, এটুকু আগে বলো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ স্যার, যার ডেনোমিনেটর বেশি হবে তার ভ্যালুটা কম হবে। তো কার বেশি আছে এখানে বলো, 4 আর 5 এর মধ্যে তলায়? তলায় 4 এর বেশি আছে, কারণ ওখানে r প্লাস h হোল স্কয়ার আছে। তাহলে তলায় ওর বেশি আছে, তাহলে ওর জি ড্যাশের ভ্যালুটা কম হবে তো, তলায় যার বেশি, সেটাই তো লিখেছি, জি ড্যাশ ইজ লেস দ্যান জি, বুঝেছো এবার? বুঝেছো? রিপ্লাই দেবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। ওকে, দিস ইজ হাউ। এবার এটা তো গেল প্রথম পার্ট। এখানে তার মানে বোঝা গেল, যত হাইটে যাবে জি ড্যাশ বা অ্যাক্সেলারেশন ডু টু গ্র্যাভিটি তত কমবে। নাও আই জাস্ট এটা করে আজকে ছেড়ে দেবো, জাস্ট আই উইল সে জাস্ট ডিভাইড করো, জি ড্যাশ বাই জি করো, ইকুয়েশন 4/5 করো। এর পরের দিন এর পরের থেকে শুরু করব। 4/5 যদি করো তাহলে কি আসবে, জি ড্যাশ বাই জি, দেখবে জিএম জিএম কেটে যাবে, এখানে কি থাকবে নিচে, আর প্লাস এইচ এর হোল স্কোয়ার, ওপরে থাকবে আর স্কোয়ার। এস আর নো? ইকুয়েশন 4/5 করে এটা আসবে তো, দিস বাই দিস করলে লেফট সাইডে জি ড্যাশ বাই জি ইজ ইকুয়াল টু নিচে আর প্লাস এইচ এর হোল স্কোয়ার, উপরে আর স্কোয়ার, এটা আসবে। একটু রিপ্লাই দেবে, এস আর নো? অল অফ ইউ প্লিজ রিপ্লাই।
Sir, can you repeat again? ইকুয়েশন 4 ডিভাইডেড বাই 5 করে দাও, 4/5, তাহলে লেফট সাইডে কি থাকবে, জি ড্যাশ বাই জি, ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. আর রাইট সাইডে কি থাকবে, একবার আমি স্টেপ জাম্প করেছি, বুঝতে পারছো, জিএম বাই আর প্লাস এইচ এর হোল স্কোয়ার বাই, এটা থাকবে রাইট সাইডে, যেটা থাকবে বলছি বাই জিএম বাই আর স্কোয়ার থাকবে রাইট সাইডে। এটা যদি, বুঝতে পারছো, তাহলে এবার দেখবে জিএম জিএম কেটে যাবে, তাই না, দিস বাই দিস, এটা এটা কেটে যাবে, আর এই আর স্কোয়ারটা উপরে উঠে যাবে, তাহলে কি দাঁড়াবে, এটা থাকবে না, আর স্কোয়ার বাই দিস, ইয়েস আর নো? Okay, sir. বোঝা গেছে তো আমাকে? তো এই পরের Yes, দিন, sir. Yes, sir. এর পরের দিন আমি এইখান থেকে স্টার্ট করব, যে তোমরা এখান থেকে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিটা শুরু হবে, হাউ অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ডিক্রিজেস উইথ রেসপেক্ট টু হাইট, যত উপরে উঠবে তত কি রিলেশনে ও ফল করবে, ইন হুইচ রিলেশন, Sir, variation of G আমরা কবে করব? পরের দিনই পড়বো, ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ভ্যারিয়েশন অফ জি উইথ রেসপেক্ট টু হাইট অফ দ্য সারফেস। এখানে জি ড্যাশটা কি বলো, একটা হাইট না, আর জিটা কি, অ্যাট দ্য সারফেস, এই স্মল জি এর ভ্যালু কত, 9.8 ইন্টু 9.8 মিটার, স্মল জি এর ভ্যালু কত, ওখানে বোর্ডে দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়াও, 9.8 meter per second square. বোর্ডে দেখা যাচ্ছে তো, স্মল Yes, sir. স্মল জিটা দেখা যাচ্ছে না, এই যে এই ভ্যালুটা তো কনস্ট্যান্ট, মানে স্মল জির ভ্যালু তো কনস্ট্যান্ট বিকজ ইট ইজ সারফেস এর ভ্যালু। তা এরপর দিন আমরা ডিসকাশন করবো এই জি ড্যাশটা কি করে, যত উপরে উঠবে তত জি ড্যাশের ভ্যালু কিভাবে কমবে, তার কতগুলো রেঞ্জ আছে। একটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ হাইট ইজ হুইচ ইজ ভেরি ভেরি নিয়ারার টু দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, মানে ধরো তুমি বাড়ির ছাদে উঠেছো, একটা 5 তলা বিল্ডিং, তার ছাদে উঠেছো, কি ম্যাক্সিমাম একটা 10 তলা বিল্ডিং, তার ছাদে উঠেছো, তো সেইখানে অবভিয়াসলি জি ড্যাশের ভ্যালুটা জি এর থেকে কম হবে, কিন্তু খুব অল্প কম হবে। এবার ধরো তুমি হেলিকপ্টারে করে আকাশে উঠছো, কি এরোপ্লেন করে আকাশে উঠছো, সেইখানে হাইটটা নিশ্চয়ই একটা 10 তলা বিল্ডিং এর থেকে অনেক বেশি হবে, ইয়েস অর নো, তাই তো? তো সেই হাইটে একটা এরোপ্লেন, জি ড্যাশটা অবভিয়াসলি জি এর থেকে কম হবে, এবং দেখতে পারবে অনেকটা বেশি রেটে কম হবে, ইট উইল বি মাচ মোর লেস, এবং খুব বেশি কম হবে। তুমি যদি 10 তলা বিল্ডিং এ যাও, তাহলে হয়তো দেখা যাবে 9.8 এর কিছুই কমছে না, 9.8 হচ্ছে সার্ফেসে, 10 তলা বিল্ডিং হয়তো হবে 9.79999 কিছুই হবে না, মানে সামান্য 0.0001 কমবে। কিন্তু তুমি যদি হাজার হাজার ফিট একটা প্লেন উপরে উঠছে, কয়েক হাজার ফিট উপরে, ঠিক আছে, কি আরো জেট প্লেন, বা ধরো তুমি স্পেসে উঠছো, কোনো স্পেস শাটেলে উঠছো, যখন নাকি রেডিয়াস হচ্ছে পৃথিবীর যা, তার তুলনায় কম্পেয়ারেবল একটা অনেক হাইটে আছো, প্রচুর অনেক উপরে গেলে, when the height is comparable with the radius, তখন অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অনেকটা র্যাপিডলি ফল করে যায়, সেখানে হয়তো অনেক কম হবে। দেখুন হয়তো দেখতে পারো, এরোপ্লেনের কথা বলছি না, তুমি ধরো স্পেস শাটেলে উঠছো, রকেট লঞ্চারে ধরো মহাকাশে যাচ্ছ, স্পেসে, তো ডিউরিং দ্য মোশন ধরো তুমি কোনো একটা জায়গায় আছো যেটা নাকি ওর যা রেডিয়াস, পৃথিবীর যা রেডিয়াস তার সমান হাইটে আছো, এইচ ইজুকাল টু ধরো আর, তখন দেখবে জিটা অনেক কমে যাবে, 9.8 এর থেকে অনেক কমে যাবে। তো এই যে ভ্যারিয়েশন, এই একটা ভ্যারিয়েশন করব, দুটো মানে ওপরের দিকে, আবার দেখতে গেলেও G এর ভ্যালু কম হ্যাঁ, হয়ে যাবে। তো ওপরের দিকে দুটো কেস থাকে, যখন তার ডিস্টেন্সটা খুব লোয়ার, সারফেসের খুব কাছাকাছি অল্প ডিস্টেন্স, আরেকটা হচ্ছে অনেক ডিস্টেন্স, দুটোকে আলাদা দুটো পড়তে হবে। তারপরে ডেপথ পড়বো, তারপরে আরেকটা পার্ট আছে ডিউ টু দ্য রোটেশন অফ দ্য আর্থ, তার জন্য জি এর ভ্যারিয়েশন হয়, ডিউ টু দ্য রোটেশন অফ দ্য আর্থ। ইকুয়েটারে এক ধরনের হবে, ইকুয়েটার মিন্স এই যে মাঝামাঝি, আর এটা হচ্ছে পোল, পোলে আরেক ধরনের হয়। এই চার ধরনের এই তিন ধরনের ভ্যারিয়েশন আছে ডিউ টু দ্য হাইট। তাই ইকুয়েটরে বেশি G এর ভ্যালু আছে কি পোলসে? ওকে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দেখতে পারবে দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য ল্যাটিটিউড, যে অ্যাঙ্গেলটা আছে cos 90 এর উপর, সেটা তোমরা ডিটেলে তখন দেখবে, তখনও খুব ইন্টারেস্টিং থাকবে। দেখবে ইকুয়েটারে জি এর ভ্যালুটা যা হয়,